സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവേ, നിൻ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടേണമേ. അളവില്ലാ സ്നേഹം നൽകിയിടണേ. നിൻ രാജ്യം മണ്ണിൽ വരേണമേ. സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവേ, നിൻ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടേണമേ. അളവില്ലാ സ്നേഹം നൽകിയിടണേ. നിൻ രാജ്യം മണ്ണിൽ വരേണമേ. സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവേ, പിതാവേ, പിതാവേ. കഥനങ്ങൾ തിങ്ങുമീ ഭൂവിൽ നിലയറിയാതെ നിൽക്കുന്നവൻ ഞാൻ. കനിയോടെ കാവലായെന്നും തുണയരുളേണമേ യഹോവേ. ഒഴിയാത്ത നന്മയാൽ നീ എൻ്റെ ഉള്ളിലെ തിരിനാളമായി മാറിടേണേ. പ്രാണന്റെ സ്പന്ദനം നീയേ. സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവേ, നിൻ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടേണമേ. അളവില്ലാ സ്നേഹം നൽകിയിടണേ. നിൻ രാജ്യം മണ്ണിൽ വരേണമേ. സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവേ, പിതാവേ, പിതാവേ. ദുരിതങ്ങളേറുന്ന വഴിയിൽ ദിശയറിയാതെ നീങ്ങുന്നവൻ ഞാൻ. ഇടറാതെ നോക്കി നീ നിത്യം സുഖമരുളേണമേ ദയാമയനേ. തികവാർന്ന പുണ്യമായി നീ എൻ്റെ നാളുകൾ വരധന്യമായി മാറ്റിടേണേ. പാരിൻ്റെ പാലകൻ നീയേ. സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവേ, നിൻ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടേണമേ. അളവില്ലാ സ്നേഹം നൽകിയിടണേ. നിൻ രാജ്യം മണ്ണിൽ വരേണമേ. സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവേ, പിതാവേ, പിതാവേ. Praise the Lord. Your Father in heaven give good things to those ask him. Matthew chapter 7:11 verses. I see Thomas, one of the founder members, wish to narrate a few words about the history of our church. Congratulations to all the vicars and parishioners of Mar Basilius Orthodox Church.
on this auspicious occasion of its Golden Jubilee celebrations. I am very happy to be a part of this milestone of the Church. Aims and objectives. It was our motto to establish our identity in Surat. Therefore, with immense pleasure, about 20 members of Orthodox faith gathered together at Roman Catholic Church, Nanpura, Surat, on 14th July 1974, under the leadership of Reverend Father K.T. Thomas, with the permission of above church authorities and its vicar, late Reverend Father Jubeldia, with a purview to envisage possibilities of celebrating Holy Kurbana in Surat. Subsequently, the first Holy Kurbana was celebrated there in the church by Reverend Father K.T. Thomas on 28th July 1974. There was only one service every month. Thus, we accomplished our long-standing ambition. After that, in the year 1977, our church got registered in the name of Mar Basilios Orthodox Church as per the memorandum and articles of association submitted to Office of the Charity Commissioner, Nanpura, Surat, as our Baba Tirumeni being the ecclesiastical head. The following founder members signed the memorandum: Father K.T. Thomas, President; Sri C. Thomas, Secretary; K.A. George, Treasurer; M.B. Matthews, Member; P.A. George, Member; V.P. Matthews, Member; Kunjumon Thomas, Member; and Sri Simon Matthew, Auditor. Raising of funds. The second priority was given to raise funds to meet the expenses of purchasing a plot of land of our own and construction of a community center. It is pertinent to say that by the blessings of God Almighty, raised the funds by way of publishing souvenirs and later on purchased 3 plots of land where our church is existed. I am in a proud position to say that our church is growing like a giant tree, which was our main aim and objective. At this juncture, I commemorate the episcopal visits of our Bombay Diocese bishops, late lamented His Grace Dr. Pilipos Mar Theophilos and His Grace Georgis Mar Kurilos for their blessings and valuable guidance received at all times. The contributions of Reverend Father K.T. Thomas, late lamented His Grace Thomas Mar Athanasios, and Reverend Father M.S. John, Very Reverend Yohanan Ramban, are remarkable, without which it would not have been possible to achieve the desired goals. At last, but not the least, once again I from the bottom of my heart congratulate all the parish members and local general public who extended their generous help and support by all means in one way or other whenever needed. I sincerely pray God give an opportunity to top the name of our church, proposed Athanasios Charitable Dispensary and Mar Basilios Academy, amongst all other such institutions in and around Surat, as service to human being is service to God. Also, I am thankful to Reverend Father Thomas Malal for giving this opportunity to me. With prayers and benedictions, yours in the church. ദൈവത്തിനു സ്തുതി. ഞാൻ മിസസ് നൈനാൻ. ഞങ്ങൾ 1966 മുതൽ 1983 വരെ സൂറത്തിലുണ്ടായിരുന്നു. അവിടെ ചെന്ന സമയത്തൊന്നും പള്ളിയിൽ പോകാൻ പള്ളികളൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. ചിലപ്പോഴൊക്കെ കത്തോലിക്ക പള്ളിയിലേക്ക് പോകുമായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ സൂറത്തിലൊരു ഓർത്തഡോക്സ് പള്ളി ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു. പള്ളിയുടെ ജൂബിലി ആഘോഷങ്ങൾ നടത്തുവാൻ ഒരുങ്ങുകയാണെന്നറിഞ്ഞ് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. മുൻപോട്ടുള്ള വർഷങ്ങളിലേക്ക് വേണ്ടുന്ന ദൈവീയ നടത്തിപ്പിനു വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു.
പള്ളിയുടെ നടത്തിപ്പിനും വേണ്ടി പരിശ്രമിച്ച ബഹുമാനപ്പെട്ട അച്ഛന്മാർക്കും സഭാംഗങ്ങൾക്കും നന്ദി പറയുന്നു. ഈ കാലയളവിൽ സൂറത്തിൽ ക്രൈസ്റ്റ് ചർച്ചിലും മാസത്തിലൊരിക്കൽ വാപ്പി മാർത്തോമാ സഭയിൽ നിന്ന് വർക്കിയച്ഛനും E.J. ജോർജ് അച്ഛനും വന്ന് ആരാധന നടത്തി തന്നിരുന്നു. പിന്നീട് ബറോഡയിൽ നിന്ന് K.T. തോമസ് അച്ഛൻ, കാലം ചെയ്ത തോമസ് മാർ അത്താന്യസൂസ് തിരുമേനി ക്രൈസ്റ്റ് ചർച്ചിൽ വന്ന് കുർബാന നടത്തിയിരുന്നു. എല്ലാ സഭാംഗങ്ങളും അതിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്നു. ഇടയ്ക്ക് വിശേഷ അവസരങ്ങളെല്ലാം ക്രിസ്മസ് എക്സെട്ര ആഘോഷിച്ചിരുന്നു. സൂറത്തിലൊരു ഓർത്തഡോക്സ് പള്ളി വേണമെന്ന തോമസ് അച്ഛന് വലിയ ആഗ്രഹമായിരുന്നു. അതിനായി അച്ഛൻ വളരെ പരിശ്രമിച്ചതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ഇന്ന് ജൂബിലി ആഘോഷിക്കുന്ന സൂറത്തിലെ ഓർത്തഡോക്സ് പള്ളി ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. എല്ലാവരുടെയും സഹകരണത്തോടെ ആരാധനയും നടന്നു വരുന്നു. അത് ഇപ്പോൾ 50-ാം വർഷത്തിലെത്തിയിരിക്കുന്നു. ആരാധനകൾക്കും ജൂബിലി ആഘോഷങ്ങളും നടത്തിപ്പിനും വേണ്ടി പരിശ്രമിച്ച് നടത്തുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട വികാരി അച്ഛനും ബഹുമാന സഭാംഗങ്ങളുടെ എല്ലാം സഹായ സഹകരണങ്ങൾ ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. സൂറത്തിലെ ഓർത്തഡോക്സ് ഇടവക ഒരു മഹാ ഇടവകയാകട്ടെ എന്ന് തിരുമേനിയുടെ ആഗ്രഹം സാധിക്കട്ടെ എന്നും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ജൂബിലി ആഘോഷങ്ങൾക്ക് എല്ലാവിധ മംഗളങ്ങളും നേരുന്നു. ത്രിയേക ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയ തിരുനാമത്തിന് മഹത്വമുണ്ടായിരിക്കട്ടെ. നമ്മുടെ ഗുജറാത്തിലെ സൂറത്ത് മാർ ബസേലിയോസ് ഓർത്തഡോക്സ് ഇടവക ഇപ്പോഴത്തെ വികാരി ഒന്നിനായ തോമസ് മാലിൽ അച്ഛൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇടവകയുടെ ഗോൾഡൻ ജൂബിലി ആഘോഷങ്ങൾ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് കേൾക്കുന്നതിൽ വളരെയധികം സന്തോഷിക്കുന്നു. ഈ സമയം ഞാൻ ആ ഇടവകയുടെ ആദ്യകാല സ്ഥാപക പിതാക്കന്മാരെ ഒന്ന് അനുസ്മരിക്കുകയാണ്. സൂറത്തിലെ മലയാളി ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് 1970 മുതലാണെന്നാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മ അവിടെ കൂട്ടായ്മകളൊക്കെ ആചരിച്ചിരുന്നു. പിന്നീട് മാർത്തോമാ സഭയിലെ അച്ഛന്മാരിടയ്ക്കിടെ വന്ന് അവിടെ ആരാധന അർപ്പിക്കുവാനുള്ള ഒരു ക്രമീകരണവുമൊക്കെ നടന്നു വന്നിരുന്നു. എന്നാൽ ഏതാണ്ട് 1974 ആയപ്പോഴേക്കും ഓർത്തഡോക്സ് സഭയുടെ വിശ്വാസികൾക്ക് വിശുദ്ധ കുർബാന അനുഭവിപ്പാൻ അവസരം ലഭിക്കുന്നില്ല എന്ന് കണ്ട് അന്നത്തെ പിതാക്കന്മാരിൽ ചിലർ ബറോഡയിൽ വന്യനായ K.T. തോമസ് അച്ഛനെ, അതായത് കാലം ചെയ്ത തോമസ് മാർ അത്താനാസ്യോസ് തിരുമേനിയെ ചെന്ന് കാണുകയും അവരുടെ സങ്കടം അദ്ദേഹത്തെ അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു. അദ്ദേഹം അങ്ങനെയാണ് 1974 സെപ്റ്റംബറിലാണെന്നാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മ അവിടെ വന്ന് മക്കായിപ്പൂരിലെ കത്തോലിക്ക പള്ളിയിൽ വിശുദ്ധ കുർബാന അർപ്പിച്ച് മാർ ബസേലിയോസ് ഓർത്തഡോക്സ് ഇടവക എന്നുള്ള നിലയിൽ ഈ ഇടവക സ്ഥാപിക്കുവാനായിട്ട് ഇടയായി. അന്നത്തെ കാലത്തുണ്ടായിരുന്ന ആ പരസ്പര സ്നേഹവും കരുതലുമൊക്കെ ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ്. 1975 മുതൽ ഏതാണ്ട് 87 വരെ ഞാനും ആ ഇടവകയുടെ ഒരു ഭാഗമായി അവിടെ ജീവിച്ചിരുന്നു. ഒരു യുവാവായിട്ട് ഞാൻ അവിടെ കടന്നു ചെന്നിരുന്നു. 87 അഭിനന്ദ അത്താനാസ്യോസ് തിരുമേനി എന്നെ ക്ഷണിക്കുകയും അപ്രകാരം ആ ഇടവകയിൽ നിന്ന് ഞാൻ ചെങ്ങന്നൂർ ഭദ്രാസനത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്ന് 88 മുതൽ വൈദികനായി ചെങ്ങന്നൂർ ഭദ്രാസനത്തിൽ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുകയും ചെയ്തു വരുന്നു. ഇപ്പോഴേ വിശ്രമ ജീവിതം നയിക്കുകയാണ്. എന്നാൽ നമ്മുടെ സൂറത്ത് ഇടവകയെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന കാലഘട്ടമൊക്കെ ഓർക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ദേവാലയം ഉണ്ടാവണമെന്ന് കണ്ട് ഞാൻ 87 പോരുമ്പോൾ തന്നെ അവിടെ ഇപ്പോൾ ദേവാലയം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ആ സ്ഥലം വാങ്ങുന്നതിന് വേണ്ട ക്രമീകരണങ്ങൾ ഒക്കെ ചെയ്തു വന്നിരുന്നു എന്നുള്ളത് നന്ദിയോടെ ഓർക്കുകയാണ്. അന്നത്തെ ആ പിതാക്കന്മാരാരും തന്നെ ഇപ്പോൾ സൂറത്തിലില്ല എന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം. അവരിൽ പലരും ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് കടന്നുപോയി. അവരെയൊക്കെ ഇത്തരണത്തിലൊന്ന് ഓർക്കുന്നു. 1980 എൻ്റെ പ്രിയ മാതാവ് സൂറത്തിൽ വെച്ച് ആകസ്മികമായി നിര്യാതയാവുകയും അവിടുത്തെ നമ്മുടെ കൊട്ടളവാടി
സെമിത്തേരിയിൽ അടക്കുകയും ചെയ്തത് മൂലം ഇന്നും സൂറത്ത് ഇടവക എൻ്റെ ഇടവകയാണ് എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഈ കഴിഞ്ഞ ഫെബ്രുവരിയിൽ ഞാനും എൻ്റെ സഹധർമ്മിണിയും എൻ്റെ മകൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട പോൾസൺ ജോൺ അച്ഛനും ഞങ്ങൾ 3 പേരും കൂടെ ആ ഇടവകയിൽ കടന്നു ചെന്നപ്പോൾ ദേശത്ത് വട്ടക്കാരെന്നുള്ള നിലയിലാണ് ആ ഇടവക ഞങ്ങളെ സ്വീകരിച്ചതും ഞങ്ങളെ ആദരിച്ചതും. നമുക്ക് അവിടെ വിശുദ്ധ കുർബാന അർപ്പിക്കുവാനും അമ്മയുടെ സെമിത്തേരിയിൽ പോയി പ്രാർത്ഥിക്കുവാനും ഒക്കെയുള്ള ക്രമീകരണങ്ങളൊക്കെ അവർ ചെയ്തു തന്നു എന്നുള്ളത് നന്ദിയോടെ ഓർക്കുകയാണ്. ഈ തരുണത്തിൽ വളരെ ആകസ്മികമായ ഈ ആയിട്ടാണെങ്കിലും അവിടെ വിസിറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ വളരെ അത്ഭുതപൂർവമായ ഒരു വളർച്ച കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ സൂറത്ത് ഇടവകയ്ക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതിൽ ഞാൻ അഭിമാനിക്കുന്നു. കാലാകാലങ്ങൾ അതിനെ നയിച്ചവരെയും അതിനുവേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചവരെ എല്ലാവരെയും ഈ തരുണത്തിൽ നന്ദിയോടെ ഓർക്കുകയും ചെയ്തു. ഇപ്പോൾ 50 വർഷം പൂർത്തിയായി എന്നുള്ളത് വിശ്വസിക്കുവാൻ കഴിയുന്നില്ല എങ്കിൽ പോലും അത് യാഥാർത്ഥ്യമാണ് എന്ന് ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും അനുഗ്രഹീതമായി തീരുവാൻ ദൈവം തമ്പുരാൻ ഇടയാക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും അതിൻ്റെ അണിയറ ശില്പികളായിട്ടുള്ള നിങ്ങളെല്ലാവരെയും ശ്ലാഘിക്കുകയും ചെയ്തു. ജൂബിലിയുടെ ആയിട്ടുള്ളതായ എല്ലാ ആശംസകളും പ്രാർത്ഥനാപൂർവ്വം നേരുന്നു. നിങ്ങളുടെ ജോൺ പോൾ കോറപ്പിസ്കോപ്പ അച്ഛൻ.